आसंतु शुणिबा सुप्रसिद्ध कथाकार राजकिशोर रायଙ୍କ गल्प मनर मुरुणाल। मु रास्ता उपरे फेरुथिली आउ मो संगे फेरुथिले नील व्योम तले गोटे पक्षी और पक्षिणी। आमको चाही किछि दूर भासी आसिला खंडे चला बौद। से बौदटीर आकार थिला, विस्तार भी थिला। द्विधा विभक्त दुई खंड शिला उपरे दुईटी पाद रखी जेपरि छिड़ा होइथिला जणे प्रकांड जुग पुरुष। चाहू चाहू ताहा मौलीगला। पक्षी पक्षिणी दूर को उड़ीगले। देखिली दूर दिग्बल उपरे छकी होइगला केते गुड़े हलदी नील और रक्त वर्णर तीर। सूर्य बुड़ी जाउथिले। किछि क्षण पाई साइकेलटी मो आयत्तरे रही पारि नथिला। ताहा गड़ीगला। रास्ता तल समतल भूई उपरे ब्रेक देई मु छिड़ा होइगली। लोक मेली भितरे पुरुषंक भाग बेसी। सेठारे होटेल सत्वाधिकारी नारायण ब्राह्मण को देखिली। कमला बिकाली पंचुमाली पसरा खाली करी कुटागुड़िक फोपाड़ी देउ देउ दो पैसीटीए रास्ता उपरे गड़ी जाउथिबार देखि आरे जाइथिला तो कही जीभ कामुड़ी पकाइबार दृश्य भी मु देखिली। पितल उपरे ना लेखिदेव कही जो कारीगर मूसा फेरीखाना रे घंटा घंटा धरी छिड़ा होइताए ताकू भी मेले भितरे देखिपारली। बाकी तक अजणा, मात्र जणा अजणा समस्ते हसुछंती। हसी हसी काहार पानपिक ओठ उपरु छाती उपरकू बोही आसिलानी नजर नाही। किए बा नाटांगी ठाणी रे दीपादे नाची जाई बालकृष्णर गीतिनाट्य केदार गौरी संवादरू केदार विरह कातर बचनिका गाउछि। आउ जणे किए काल्पनिक एक पणतकू मुह उपरकू टाणी आनी लाजभंगीर अभिनय करुछि। एमानक उपरु आस्ते आखि खसी जाई रहिला जनक उपरे सलीला देई। सेठा खंडमंडल लोकंकर बासन सलीला माजे। होटेल मेस चा दुकान जिला बोर्ड डाक बंगलार दी दिनिया यात्रीर अइंठा टिफिन क्यारियर हरिजन छात्रर थाली आउ गिना। कुआ चौतरा उपरे माउस झोल चिक्कण होटेल डिक्चिटाकू खाड़ू खाड़ू करी माजिबा अवस्था सलीला कहिला, मला ए मनीष गुड़ाक जानुचंती सेटा मरद तहींकी थट्टा करुचंती। मला से मुहपोड़ा केते रंगरे लुगाकू दिहरे चढ़ई धरछि। हईरे अलक्षणा जन्मर तो तू माइपी हेनु आउ एइनागे खाली माइपी छटक कले कौन माइपी होई जिबु। तमर मुह देखिकर नाही रे, शुभ हबनी शुभ हबनी। सलीला सत कहूथिला। छिपी छिपिका अंधार भितरे एइभଳି केते गुड़ाए जीव जनसमागम देखि विचरण करती। एमानंक देहरे रास्ता कड़ दुकानरू मल्ली फूल झड़े। थरे अधे सस्ता अतरदानी भी ढली जाए। ए दृश्य देखिली सत, किंतु मन भितरे गोटाए बांती बांती भाव आसिला। देह बुलाई देला, ओकार आसिला। जहार जहा प्रकृति नुहे सेठी ताहार जबरदस्ती आरोप। हठात कहीं 26 वर्ष तलर गोटाए स्मृति मोर मन को आच्छन्न कला। आश्चर्य, घटना को घटना एमिति पुणी मिली जाए। जीवनर अर्धपथ चली आसिबा परे पुणी फेरंता चाहाणी। एई क्षण मु सेई कथा कहिबी। सेतेबेले मोर बयस थिला 10 वर्ष, कैशोर और बालुतर मझामझी। आज 36। दुईटी घटना को मन भितरे गड़ेई माजी देखिले जेपरि मने हुए दुईटी जाक एका पथर उपरे खोदित चित्रकला। मोहन गोसाईंकर रासदल कटक को आसी थाए। कटक उठुथाए पड़ुथाए। समस्तंक मुहरे मानभंजन आउ राई किशोरींकर अपूर्व अभिनयर प्रशंसा। राति परे राति मानभंजनर अभिनय चली थाए। कला जिनिसरे आउ आदर करिबी नाही कही श्रीमती जेतेबेले ब्रज धूली उपरे लोटी पड़ुथिले सेतेबेले बुढ़ाए लुह गड़ाउथिले। पिलाए कांदुथिले। स्त्री पुरुष धार्मिक अधार्मिक राजा प्रजा वैष्णवी गृही बाबाजी समस्ते कांदी कांदी अस्थिर हो जाउथिले। रातिए गली 2 राति 3 राति। बापा को टिकट मागिली से देले, माँ को मागिली से देले, अपा को शिखेली से ता हाथ खर्च देला। शेषरे ट्यूशन मास्टर को पैसा मागिली। से थरे 10 पैसा आउ थरे 12 पैसा दे कहले एणिकी मो दरमा 5 टंका बढ़ेबाकू माँ संगे अली कर, कांदी पका। 5 राति बीतीगला। 10 बरसर कंचा अथच श्यामल वनभूमि मन और नेत्र भितरु अश्रु प्रवाहर विराम नथिला। थरे कहीं इच्छा है दिन बेले श्रीराधा को देखा करी कहबी, हे राधिका, श्रीकृष्ण को 3 घंटा डहल विकल न करी
ଚଞ୍ଚଳ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଦିଅ। ସକାଳ 11ଟାରେ ଛକ ଉପରୁ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଦୌଡ଼େ। ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି ବୋଲି 9ଟା ବେଳୁ ଛକ ଉପରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେଥର ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ରାଧାର ଚିତ୍ରପଟ କଟକର ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତାରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ହେଉଥାଏ, ସେତେଥର ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ରୂପସୁଧା ପାନ କରୁଥାଏ। ଦିନବେଳେ ଥରେ ଏହି ରୂପଶୋଭାକୁ ଦେଖନ୍ତି କି? ସେ ସିନା ରାତିରେ ଏତେ କଡ଼ା କଥା କହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଞ୍ଜ ଦୁଆର ମନା କରିଦିଅନ୍ତି, ଦିନବେଳେ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତିକା ଗରଗର ହେଉଥିବେ? ଭାବିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ହାତରୁ ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇସାରି ବହିପତ୍ର ଧରି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲି ଭାତ ସର ଲବଣୀ ବାଢ଼ି ଦେଇ ୟା ଖାଅ ତା ଖାଅ କହି ଭୁଞ୍ଜାଉଥିବେ ତ? କି ସୁନ୍ଦର ସେ ରୂପ! ହଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି? ଏତେ ରାତି ମାନଭଞ୍ଜନ ଦେଖିଲି, କେଉଁଦିନ ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। କିଏ କହିବ ବୃନ୍ଦାବନ କେତେ ବଡ଼? କେଉଁଠି କେଉଁ ଗଛମୂଳେ ସେମାନେ ବାଘ ବକରି ଖେଳୁଥିବେ, ମୁଁ ବା ଜାଣିବି କେମିତି? 10 ବର୍ଷ ବୟସର ମନ, ତାହାରି ଚିନ୍ତା, ଏଇ କଳ୍ପନା। ରାସ ଦେଖି ଫେରିଆସିବା ପରେ ଆଖିପତା କଷା ହୁଏନି। ନା, ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ଦେଖିବି ତାଙ୍କ ଘରେ। ମୋର ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି। ସେଇ ରାତିରେ ଦେଖିଥିଲି, କେଜାଣି କାହିଁକି ରାଧିକା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ବିରକ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଥାନ୍ତି। ଲଳିତା ଏମିତି କ'ଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଦେ କହୁଥାଏ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିଏଟର ସରିଲା, ସମସ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ। ମୁଁ ଏକା ତଳ ଆସନରେ ବସିଥାଏ। ପ୍ରାଣରେ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ ଜାଗିଲା। ଆଜି ଯାହା ହେଉ ପଛକେ ବିନୋଦିନୀଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହିବି। ଷ୍ଟେଜ୍ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଗୋସେଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ଗୋଲ ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ, ନାକଠାରୁ କପାଳ ଯାଏ ଚନ୍ଦନ ଚିତା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚୁଟିରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଫୁଲ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଛାତି ଆଉ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଜୟ ରାଧା ହରି ତିଳକ ଲେଖା। ଏ ବେଶରେ ମୁଁ ଗୋସେଇଁଙ୍କୁ ସବୁ ରାତିରେ ଦେଖେ। ଗୋସେଇଁ ପରଦା ଭିତରକୁ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଡାକିଲେ, ହଇରେ ମାଧିଆ, ତୁଟା ନିହାତି ଗୋଟାଏ ବୋକା। ଦେଖିଲୁ କେତେ ମାଳା ଗହଣା, ପଟେ ଘୁଙ୍ଗୁର ମାଳ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ନେ ଗୋଟେଇ ନେ। ତୋର ପୁରା ଏସବୁ ଦେଖିବାର କଥା, ବଡ଼ ବେଇମାନ ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ରଚନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗୋସେଇ ବି ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କରି ତୁଣ୍ଡରୁ ଏଭଳି ବେଜମାନ କଥାଗୁଡ଼ାକ, ବୋକା ବେଇମାନ, ଏସବୁ ବାହାରୁଛି କିପରି? ମାଧିଆ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସି କହିଲା, ହଁ ହେ, ଗୋଟାଏ ମାଳ ତ 4 ପଇସା, 2-3ଟା ଯେବେ ହଜିଲା ତ ହଜିଲା। ହଉ ହଉ ଗୋଟଉଛି। 4 ପଇସା? ସୁନା ଗହଣା ଦୂରକୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ୟାର ଦାମ କ'ଣ 4 ପଇସା? ତେବେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସୁନା ଗହଣା ନୁହେଁ? ଗୋସେଇଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ପଛରୁ ଡାକିଲି, ଆଜ୍ଞା। ସେ ଫେରିପଡ଼ି ମୋତେ ଦେଖି ବୋଧହୁଏ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବେ। କହିଲେ, କିଏ ରେ ପିଲା, ତୁ କାହିଁକି ବସିଛୁ? ଆରେ ମାଧିଆ, ହେଇଟି ଦେଖ, କଟକଟିଏ, ମନେ ରଖିଥା। ହେଇଟି ଦେଖ ଦେଖ, ଗୋଟାଏ ପିଲା ଏଠି ଲୁଚି ବସିଛି। ଗହଣା ଫହଣା କ'ଣ ନେଇ ପଳେଇବରେ? ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ସେ ପଚାରିଲେ, ତୋ ବାପ କ'ଣ ତତେ ଭୁଲିଗଲା କିରେ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭୟରେ ଜଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି। ପୁଣି ଚୋରି ଅପବାଦ। କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ବସିଛି। ଗୋସେଇଁଙ୍କୁ କହି ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରକୁ ଯିବି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ରାଧାଙ୍କର ଗଣ୍ଡ ଉପର ଲୁହଦାଗ ବୋଧହୁଏ ଶୁଖିଯିବଣି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ରସାବଳି ଖୁଆଉଥିବେ। କିରେ, ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛୁ କାହିଁକି? ଯା, ବାହାରି ଯା। ଗୋସେଇଁଙ୍କ କଣ୍ଠ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଘର ବହୁତ ଦୂର, ଶୋଷ ହେଲାଣି, ପାଣି ମନ୍ଦିଏ ଦେଲେ ମୁଁ ପିଇ ଚାଲିଯିବି। ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲା, ଡାକିଲେ, ଆ ଭିତରକୁ ଆ। କ'ଣ କହିଲେ? ଭିତରକୁ? ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରକୁ? ଯେଉଁଠି ଶ୍ୟାମ ସୁକ ପିକ କୂଜନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗୋପ ବାଳକ ସିଙ୍ଗା ବଜାଇ ବାଗୁଡ଼ି ଧରି ଡାଳି ମାଙ୍କୁଡ଼ି ଖେଳନ୍ତି, ଯେଉଁଠି? ଆସିଲୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଓଃ, କି ଆନନ୍ଦ! ଏଇକ୍ଷଣି ତ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଦେଖା ହେବ। ସେ ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ କହୁଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ମୁଁ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଯିବି। ହେଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିରେ ଆଇଲୁ, ପାଣି ପିଇବୁ ପରା? ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲି। ବୃନ୍ଦାବନ, ବୃନ୍ଦାବନ, ଏ କ'ଣ? ହେଇଟି ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ମୁହଁଟାକୁ ତେଲ ଚିକିଟା କରି କିଆଁ ଏମିତି ଘଷୁଛି? ଆରେ ତା ପାଖେ ତ ଲଳିତା। ଏ କ'ଣ? ଲଳିତା ଝିଅ ନୁହେଁ? ବିଶାଖା? ବିଶାଖା ବି ପୁଅ? ପାଟି ପାକୁଳେଇ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚୁଡ଼ା ଚକଟା ଖାଇଯାଉଛି। ଏ କିଏ? ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମଇଳା କରିଆ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡର ମୁକୁଟଟାକୁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପିତବସନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମଇଳା ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ, ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ
ଆସୁନି। ଶେଷରେ ମୋର ହୃଦୟର ଆରାଧ୍ୟା ବ୍ରଜନାଗରୀ ହୀରା ଶ୍ରୀମତୀ ଦେଖିଲି ନିତମ୍ବ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ସେ କୁନ୍ତଳ ନିର୍ଝର ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଶିର ଉପରେ ଆଉ ନାହିଁ କି ଆଖିରେ ସେ ବିକଳ ଚାହାଣି ନାହିଁ। ଦେହ ଉପରେ ହାଡ଼ମାଳ, ମୁଣ୍ଡ ନଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଟାରେ ଖଣ୍ଡେ ମଇଳା କରିଆ, ପୁଣି ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ। ଗୋଟାଏ ସିନ୍ ବନ୍ଧା ବାଉଁଶ ଉପରେ ଦୋହଲା ଦେହର ଭାର ରଖି ଶ୍ରୀମତୀ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଟାଣୁଛି ବିଡ଼ି। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନିଆଁଗୁଳ ଝାଡ଼ି ପାଟିରେ ଫୁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ନିଭିଲା ଅଧା ବିଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ସେ କାନ ଉପରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ କହୁଛି, ଧେତ୍ ମଶା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗଳ୍ପ ମନର ମୃଣାଳ। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।